ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਕਲੋਨ ਦਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਛੋਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਸਿਰਫ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ PCR ਟੈਸਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ PCR ਟੈਸਟ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ PCR ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਅਰਾਈਵਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। As mentioned on Wednesday, our approach is guided by one core principle: prudence. We are all very aware that any increase in hospitalizations at this time would put our already fragile healthcare system and our healthcare workers under further strain. We need to stay alert and ready to act on changing trends and new information. Today I have two main announcements to make in regards to federal response. First, with the evolving situation and overwhelming evidence of community transmission of Omicron in most countries around the world, we have taken the decision to lift the specific measures for travelers returning from the 10 countries initially listed. This will be in effect as of December, Saturday, early in the day. While we recognize that this initial emergency measure created controversy, we believe it was a necessary measure to slow the arrival of Omicron in Canada at a time of uncertainty and unknowns. Given the current situation, this measure has served its purpose and is no longer necessary. As I said, this measure will be in effect as of December 18th, 11:59 p.m. Second, we are reintroducing the requirement for a pre-arrival PCR test result for all travelers leaving the country for less than 72 hours. As of December 21st, the requirement for pre-arrival testing will therefore be in place again for all trips of all durations. It is important to note that this pre-arrival test will need to be taken in a country other than Canada. As I announced Wednesday, the Government of Canada is advising Canadians to avoid all non-essential travel outside the country. Official notice of this travel advisory is posted on travel.gc.ca. I will say it again, now is not the time to travel. We know how difficult it is for Canadians to have to postpone their travel to visit families or friends or to take a break abroad. We are also aware of the many Canadians who are listening and are cancelling their trips. These Canadians are leading by example and helping protect the health of their family, their community, and of themselves. We do not want you to be stranded or to be sick abroad. Once you have left the country, once you are stranded, once you are sick, there is little the Canadian government can do to help you. ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਉੱਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 11,000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 20,960 ਟੈਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। In regards to testing at our borders, since our initial announcement at the beginning of the month, we have significantly increased the on-arrival testing.
We have gone from a capacity to test 11,000 air travelers a day on November 30th to a capacity of 17,000 last Friday to a capacity of 21,000 today, out of a goal of 23,000. Officials are working closely with airport authorities, airlines and testing providers and many other partners to increase capacity at airports, manage traveler flow, and to make sure that the best testing protocol are implemented and as efficiently as possible. Furthermore, on Wednesday night, I met with all of my provincial and territorial colleagues, and we all agreed to continue to work together to address the current situation in a coordinated and collaborative manner. My provincial and territorial counterparts and I have all agreed to do our part in order to slow down the spread of Omicron, which means A, speeding up the administration of boosters to Canadians, B, enhancing public health measures, and C, making rapid tests more broadly accessible to the general public. ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਟਰੈਵਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਲਈ PCR ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਵਲਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਡੋਕਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਮਾਲਵੀ, ਮਿਸਰ, ਨਾਰਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੋਂਜਬਿਕ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਲੈਸੋਥੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਆ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਟਰੀਸਾ ਟੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਉਹ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੰਗ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਟਰੀਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਅਤੇ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ। ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਡਾਕਟਰ ਟਰੀਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਫੈਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਚਰਮਰਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਮੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ। The National Advisory Committee on Immunization continue to recommend that as programs roll out, booster doses should be prioritized for the previously listed priority populations. NACI also emphasizes the importance of booster doses for all healthcare workers and for those at the highest risk of severe illness from COVID-19, including older adults and people with high-risk medical conditions. As we've said time and again, our COVID-19 response requires a vaccine plus approach. No vaccine is perfect, and the possibility of reduced protection against Omicron further emphasizes the need for multiple layers of protection. These layers are better than ever thanks to the greater understanding
of the settings and activities that can lead to large spreading events and improve knowledge of the way the virus can linger in fine aerosols. So now more than ever, we all need to bring our best layers of protection to bear. That includes the following updated guidance on indoor ventilation and recommendations on proper use, construction, and fit of face masks. As health authorities across Canada strengthen recommendations to protect our already strained and fragile healthcare system, and as profoundly exhausted healthcare workforce is faced with a potential looming crisis in the weeks to come, I am urging Canadians across the country to please carefully consider and adjust your holiday plans to minimize risks and maximize layers and quality of protection for you and yours. As well, given the significant risks and uncertainties associated with rapidly expanding spread of the Omicron variant worldwide, Canadians are advised to avoid all non-essential travel outside of Canada at this time. If you must travel, be aware of current and rapidly evolving requirements for visiting other countries and for returning to Canada. I know we are all weary, but as all storms run out of wind and rain, so too will this one. For now, we must all hold on tight to our protections for ourselves and each other. ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗ ਦਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। My message to Canadians, first and foremost, is I understand this sucks. Nobody wants to see Omicron arriving. No one wants to see the level of communicability we're seeing in communities, in provinces right across the country. This is not what anyone wanted for our Christmas holidays. Not much in the last year and a half has been what anybody wanted. Fortunately, we've seen what Canadians are capable of. We've seen what people are able to do to keep each other safe. And that's what we're going to stay focused on. Families, I know, will be thinking about how to keep their loved ones safe, keep themselves safe, but also how to have a bit of a moment of respite, a bit of healing, a bit of celebration at the holidays. Different provinces are bringing in different rules around what is allowed for gathering sizes and travel. The federal government regulates international travel, and we're giving people the advice that you really shouldn't travel. And anyone coming back to Canada or coming into Canada is going to face extra barriers on testing. We're going to try and test as many people as possible on arrival to try and keep case numbers down. But the reality is Omicron is here in Canada, and we have to cut down community spread. So Canadians will, I know, be continuing to demonstrate the thoughtfulness and the care that they've shown, not just for themselves and their loved ones, but also for healthcare workers and frontline workers and our healthcare systems that have come so close to being overwhelmed time and time again, to keep the case numbers low, to, yes, have a good holiday season, but to do it safely. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਫਲਾਈਟ ਬੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 10 ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਮੀਬੀਆ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਬੋਟਸਵਾਨਾ, ਲਿਸੋਥੋ, ਮੁਜ਼ਬੀਕ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਮਲਾਵੀ, ਇਜਿਪਟ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:59 ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੁਕਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਹਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਉੱਪਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡੈਬਰਾ ਵਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਵਾਕਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਿਆਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਕਲੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਕਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਉਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਲਾਈਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਯਾਤਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਕਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ PHAC ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 17,000 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ US ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। US ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ PCR ਟੈਸਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। The situation is both dramatic and critical. Dramatic because all the information that public health officials are sharing is that this is a severe issue. The way in which this variant is transmitting itself is going to most likely put a very severe load on hospitalizations in the next few weeks. It's also critical because what we do now is going to have an impact on what will happen in just a few weeks from now. So that's why I had this conversation with my colleagues on Wednesday, just a few hours ago, and we all agreed that we had to work together in order to do what they have already announced in most cases, an increase in boosters administration, an indication that public health measures not only need to be enhanced, which they have already done, and I commend them for that. And by the way, that's not easy for them to do. No, we are all very tired, and we would all like to think in a different manner, but the provinces and territories are acting quickly, and they're sending the right signal and putting into place the right measures. And finally, the third thing is that it's good to have enhanced public health measures. It's obviously extremely important for Canadians to follow those health measures. And one conversation I had with my G7 counterparts just yesterday morning, I had a meeting with all G7 health ministers, and one of them said that our responsibility as health ministers is a difficult responsibility of sending difficult messages. We know we don't want to hear these things, and provinces and territories don't like to say those things either. But it's important for people to realize that this is very both
dramatic and critical, then we need to act now, and I commend them for having acted quickly. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੈਕਸੀਨ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਰਜ਼, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਰੀਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ 50% ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਰਜ਼, ਕਲੱਬਸ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਰੀਓਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50% ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਕੁਬੈਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਇੰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ICU ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ BC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।